Society of Critical Care Medicine. The Indian Society of Critical Care Medicine, ISCCM, is the largest society for critical care doctors in India. We promote latest and best medical practices across the specialty of critical care. We felt with the growing need for more and more data that is coming out that needs to be meaningfully interpreted, we need to conduct a datathon like this, an AI datathon for the first time in India. And for the first time, we are bringing together doctors and data scientists from IIT under one roof. These doctors and data scientists will be looking at real world critical care problems, using real world data sets and coming up with real world solutions. Now, critical care is a specialty where we have large amounts of data. Continuously the patient will monitor, continuously heart rate, respiration, blood pressure, everything is monitored. But to meaningfully interpret this data and identify patterns which can help in prediction of disease, prediction of kidney failure, prediction of lung failure, prediction that these patients can come out of ventilator, prediction that these patients are having infections, and in streamlining operational efficiencies, AI is going to play a big role, and critical and AI are a match that. Just wanted to say a few things about AI and responsibility. So artificial intelligence, we all know, has become more like a fancy term nowadays, but it has got enormous potential, especially in healthcare. So what it is doing is it is democratizing cognizance. So cognition is intelligence. So intelligence is not going to be limited to few set of people. It is going to be democratized with the help of artificial intelligence. So that is what it is going to do. So how it is going to be made responsible. So one important thing is patient safety. Patient safety is the first priority. So whenever we deal in healthcare, that must be in our minds. Safety of the patients is of utmost priority. Second thing is data privacy. So healthcare data is really private, it belongs to the patient only. It cannot be freely shared across. So when we have AI models in healthcare especially, it cannot be like a black box, like you give some input data and finally you get an output. If you don't know what is really happening inside, then that is bad. So every step which is happening within the AI model should be transparent and it should be auditable. And the last important thing is accountability. Somebody should be accountable. When we deal with the healthcare, usually the doctors or the hospitals, they are held accountable. Here, when we deal with the artificial intelligence softwares, there also accountability is very, very important. So who is really in charge? So right now what we have is a oversight model, like we have doctors who finally interpret the data and then before giving executions. So doctors are in full control. So when we are developing softwares, especially artificial intelligence in key areas like in critical care, there should be oversight and better models. Thank you. In the conference, it's a critical care conference along with the data scientist. The conference like on the morning inaugural keynote speech, Dr. Manivanan and Professor Kamakudi sir. Data scientists from IIT Madras and other institutions, majority and doctors. In the COVID time, one thing we realized, COVID technology help. One of the vaccine, medical science technology, vaccine conversion. But the vaccine எப்படி reach பண்றது, அதை எப்படி ஒரு ஆப் மூலமா பண்றது அப்படிங்கிறது நிறைய டெக்னாலஜி சேலஞ்சஸ் இருந்தது. அந்த டைம்ல தான் ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்போ when we are day in and out கோவிட் பேட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா one thing we realized அந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டெக்னாலஜிஸ்ட், the healthcare technologists-க்கும் அந்த practicing doctors and nurses-க்கும் பெரிய கேப். அவங்க சைலோஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் வெறும் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அந்த கிளினிக்கல் வேலிடேஷன், நீங்க ஒரு நல்ல பெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட், ஒரு சொல்யூஷன், டெக்னாலஜிக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை வேலிடேட் பண்ண போறது யாரு?
டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் அவங்க வந்து டைரக்டா ஹெல்த் கேர் டெலிவரி பண்றாங்க. அவங்க பார்த்துட்டு இது பேஷண்ட்க்கு சேஃப்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலிடேட் பண்ணுவோம். அந்த கேப் வந்து அவ்வளோ கேப், யாருக்குமே அந்த பிளாட்ஃபார்மை எப்படி பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுனே தெரியல. அதனால என்னாச்சு, இந்த ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி நிறைய கம்பெனிஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. பை த டைம் அவங்க இந்த டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட் வந்து கிளினிக்கலி வேலிடேட் பண்ற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள அவங்க ஃபண்டிங், அவங்க வாட் எவர் ஃபண்டிங், எனி ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபண்டிங் தேவை, ஃபண்டிங் இல்லாமல் போச்சு. அதனால தான் இந்த கேப் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக 2 விஷயங்கள் பண்ணோம் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில். காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அந்த கோவிட் டைம்ல ஜஸ்ட் அந்த வி ஸ்டார்டட் இன்னோவேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்குபேஷன் சென்டர். ஏன்னா நிறைய இந்த டெக்னாலஜி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவ்லி ரன்னிங் ஹாஸ்பிட்டலில் அது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கல, அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்க ப்ராடக்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வென் இந்த டெக்னாலஜி ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து when they started running out of the funding, அவங்களுக்கு எப்படி அதை ஃபண்ட் பண்ணுறது, சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு ஹெல்த் கேர் கேபிட்டல் சொல்லி ஒரு நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கார்பரேஷன் NBFC-ஆக ஆரம்பித்தோம். அது வந்து இப்போ 4 கம்பெனியை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஏன் இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நமக்கு உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு வந்து 25 வருஷம் ஆச்சு, 26 வருஷம் ஆச்சு. 12 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், 2500 பெட்ஸ் இருக்கு. 2500 பெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 20%, நியர்லி 500 படுக்கைகள் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் கேர் பெட்ஸ் தான் நமக்கு. இப்போ டாக்டர் மணிவண்ணன், ஒன் ஆஃப் அவர் கோ-ஃபவுண்டர், அண்ட் டாக்டர் சந்திரகுமார், இவங்க 2 பேருமே அனஸ்தெட்டிஸ்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கேர் ஃபிசிஷியன்ஸ். அவங்க திருச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சப்போ கிரிட்டிக்கல் கேர் தான் நிறைய மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். எப்படி நம்ம சென்னையில் பண்ணிட்டு இருக்க ஹெல்த் கேர் கிரிட்டிக்கல் கேர் வந்து திருச்சிக்கு கொண்டு போகணும்னா அப்போ அதுலேருந்து நம்ம அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இன்னைக்கு சென்னை, பெங்களூர் எல்லா இடத்துலையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் கேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். நம்ம அதில் தான் we are fortunate to work with ஒரு great doctors like Dr. Sridhar. But Professor Kamakodi sir சொன்னார், every doctor should have a mathematician in him or scientist, data scientist in him. Every technologist or engineer should have a doctor mindset as well சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி டாக்டர் ஸ்ரீதர் மாதிரி ஒரு ரேர் ஒரு டாக்டர் வித் passionate, compassionate doctor with also aptitude towards the technology, and it's a blessing for all of us, not only for Kaveri Hospital, to the healthcare scientific community. So in the so many of data, நான் வந்து 1995ல UK போனப்பே, அப்போ நான் ட்ரைனிங்காக போனேன். நான் அந்த ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன், நான் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனப்போ, அப்போ லண்டனில் ப்ரொஃபஸர் கேட்டார், நீங்கள் இந்தியாவில் எதுக்கு அரவிந்த், டாக்டர் அரவிந்த் எதுக்கு UK வரீங்க? உங்களுக்கு இந்தியாவில் தான் அவ்வளோ கிளினிக்கல் மெட்டீரியல் இருக்கு, அங்கே தான் டிசீஸ் பாப்புலேஷன் அவ்வளோ இருக்கு. நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் மெடிசன், ஆர்ட் ஆஃப் மெடிசன் ஆர் ஆர்ட் ஆஃப் சர்ஜரி, இந்தியா இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு லேர்ன். அப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம், நம்ம ஹெல்த் கேர் டேட்டா. நம்ம எல்லாமே ஹெல்த் கேர் டேட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ChatGPT-ல அப்லோட் பண்ணுறோம், டேட்டா எங்கேயோ போகுது. பட் we are not getting benefit. நம்ம சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிக்கு, நம்ம own scientists, data scientists, healthcare scientists, we are not able to harness the data for the betterment of the Indian patients. So என்ன இந்த மாதிரி ஃபாரின் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் எல்லா டேட்டாவும் போயிடுது, அங்கேருந்து தான் வெஸ்டர்ன் மெடிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் வரப்போகுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸ்பென்சிவ். நம்ம டேட்டா, நம்ம இந்தியன் புவர் பேஷண்ட்ஸோட டேட்டா வெளியில போகுது, அங்கேருந்து சொல்யூஷன்ஸ் வரப்போ அது வந்து காஸ்ட்லி ஆகுது. இப்போ வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்? ஸோ இதை எல்லாமே நம்ம லோக்கல் ஆத்மநிர்பார் பாரத்ங்கிறது என்ன, நம்ம டேட்டா, மை இந்தியன் பேஷண்ட், மை இந்தியன் பேஷண்ட் டேட்டா, இதுக்கு வந்து வில் ஹேவ் சொல்யூஷன்ஸ், வில் லோக்கலைஸ் த டேட்டா ஹியர், வில் ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார். அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கேர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு கான்ஷியஸாக இருக்கவங்க வந்து எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, ஐம் ஃபீலிங் லோ, எனக்கு டயர்டாகி கிட்னஸ்ன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் when the patients is in the ICU, அவங்களோட டைரக்டாக கம்யூனிகேஷன் இருக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக they rely on so much of data to understand whether the patient is really improving and they getting better, లేదా பண்ணுவாங்க early triggers அதெல்லாம். ஸோ இது வந்து நம்ம லைஃப் சயின்ஸ்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பயோமார்க்கர் டிவைஸை யூஸ் பண்ணோம். கோவிட் டைமில் தான் போனோம். வேறு வந்து ஐசியூ பேஷண்ட்ஸ் வந்து வார்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் திடீர்னு சிக் ஆகிடக்கூடாதுன்னு அங்கே வந்து அந்த பேட்ச் மானிட்டர் பண்ணிட்டு உடனே இமீடியட்லி தட் டேட்டா இஸ் மானிட்டர் 24 hours by our team. பேஷண்ட்ஸ் இமீடியட்டாக பேக் டு ஐசியூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் லைஃப்பை சேவ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த ஐசியூ இந்த ட்ரிகர்ஸ், கிளினிக்கல் ட்ரிகர்ஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ரீசென்ஸ்னு ஒரு ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியோட we have partnered with them, and then அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இல்லை அதனால தான் வந்து காவேரி இஸ் நாட் பப்ளிக் தெரியுது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. இல்லை, நோ, வி வாண்ட் டு டூ ஸோ மச் டு த
or healthcare sciences. That is our Kaveri's contribution back to the community. I'm going to participate in the improvement of the healthcare delivery by participating with the scientific community. இதில் வந்து ப்ரொஃபஸர் காமபடி சார் அவங்களோட டீச்சிங், கைடிங், மென்டரிங், எங்கள் டாக்டர்ஸ் 10 பேர் சாரோட இப்போ பிஹெச்டி பண்ணிருக்காங்க. எம்டி, எம்எஸ் டாக்டர்ஸ், கார்டியாலஜிஸ்ட் எல்லாமே ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு கொலாபரேட் ஆக்டிவ்லி வித் the engineering and scientific data sciences community for the betterment of the Indian patients. I really thank you for the support, sir, and I congratulate Dr. Sridhar for leading this division for us. பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ உலகத்தில் நம்ம எந்த ஒரு சின்ன ஊரில் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தையோ இல்லை காலேஜ் படிக்கிறவங்களோ அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்க ப்ரொஃபஸரோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலனாலும் அவங்க வந்து ஏஐயில் ஒரு சேட் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடியுது. அதுதான் டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் ஏஐ. எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலாக அந்த நாலேஜு, அந்த விஸ்டம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது தான் அந்த ஏஐயோட இது. பட் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் ஒரு நல்ல வெல் ட்ரெயின்டு டாக்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், நீங்கள் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோன்னா டாக்டர் அரவிந்தன் சொன்ன மாதிரி பில்டிங் தான் வெளில தெரியும். பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டாக்டர்ஸோ நர்சஸோ அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் இன்னைக்கு டாக்டர் ஸ்ரீதர், டாக்டர் ஐயப்பன் இவங்கெல்லாம் வந்து 30 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கொண்டு போகிறதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ நம்மளுக்கே திருச்சி, சேலம், ஹொசூர், திருநெல்வேலி இப்படின்னா Tier 2 டவுன்லேயே நம்மளுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் டாக்டர் அந்த ஊரில் கிடைப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அப்போ இந்த நாலேஜை எப்படி வந்து நம்ம க்ளோனிங் சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக ஒரு க்ளோனிங் டிஜிட்டல் ட்வின் மாதிரி அவங்க நாலேஜை இந்த டேட்டாவை வச்சு ஒரு ஏஐ யூஸ் பண்ணி நாளைக்கு திருச்சியில் இருக்க ஒரு சாதாரண ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டராக இருந்தால் கூட அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இது நான் இந்த மாதிரி இருக்குது, நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த டாக்டரோட நாலேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஐ மூலயமா அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் வரும். இந்த காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இல்லை, எல்லா டாக்டருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி நம்மளோட மக்கள் கிராமத்தில் இருக்காங்க, இல்லை சின்ன ஊரில் இருக்காங்க. அங்கே ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், பேசிக் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், நம்ம சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடைக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ அது அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த ஏஐ சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும். அது வந்து பேசிக்லி டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ்ட் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும். நம்ம ஊர் மக்களோட டேட்டாவை வச்சு நம்ம அதை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ஊர் மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அங்கே தான் நம்மளும் ஐஐடியும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டாக்டர் அரவிந்தன் சொன்ன மாதிரி 10 டாக்டர் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மதுலேருந்து ப்ரொஃபஸர்ல. அண்டு இந்த கான்ஃபரன்ஸ்லும் அதுதான் பண்ணுறோங்க. ஒரு 20 டாக்டர்ஸ் 20 டேட்டா சயின்டிஸ்ட் உட்காந்து இந்த சொல்யூஷன் இதான் எனக்கு ப்ராப்ளம் டாக்டர் சொல்ல போகிறாங்க, இதான் நான் சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னாங்க. சூன் யூ வில் ஃபைண்ட் த டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் திஸ் நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் which can be used even in a smaller town. Thank you. இந்த எஃபர்ட், அதாவது மெடிசனும் டெக்னாலஜி சேரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தின் கட்டாயம். குறிப்பாக இன்னைக்கு வந்து டயக்னோசிஸும் சரி, ட்ரீட்மெண்ட்டும் சரி, எல்லாத்துக்கும் நம்ம நிறைய டிவைசஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அரவிந்தன் சார் சொன்ன மாதிரியும், ஸ்ரீதர், மணிவண்ணன் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரியும் வெளிநாட்டிலேருந்து இப்போ நம்ம டிவைசஸை வாங்குகிறோம். ஒன்று அதுலேருந்து நம்மளால் அந்த டேட்டாவை எடுக்க முடியல. நம்ம பேஷண்ட்டு, நம்ம டேட்டா, ஆனால் அது அங்கே இருக்குது, அது வந்து நமக்கு கிடைக்கல. ரெண்டாவது, வெளிநாட்டில் சில ஆராய்ச்சிகளை பண்ணி அவங்க ஒரு சில டிவைசஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆக்சிஜன் மீட்டரில் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அது வந்து வெள்ளைக்காரர்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. வெள்ளை கலர் தோல் இருந்தால் அது வந்து ஒரு ரீடிங் கொடுக்குது, அதே தோல் கொஞ்சம் மாநிலமாக இருந்தால் வேற ரீடிங் கொடுக்குது. இது மாதிரியாக அந்த ஊரில் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ஊரில் சர்டிஃபை பண்ணது நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம கண்டிஷனுக்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. இது ஒரு ரெண்டாவது பெரிய ப்ராப்ளம். அப்புறம் மூணாவது, அந்த ஊரில் இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள், அவங்களோட இப்போ ஐஐடியில் இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் கேன்சர் டேட்டா ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணோம். அது ஜினோமிக் டேட்டா. அதில் அங்கே இருக்கிற ஜினோமிக் சீக்வன்சஸ் இங்கே இருக்கிற ஜினோமிக் சீக்வன்சஸுக்கும் வேற இருக்குது. ஆனால் அந்த ட்ரக்கெல்லாம் அந்த ஜினோமிக் சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அந்த ட்ரக்கை வந்து இங்கே நம்ம ஊரில் கொடுத்தோம்னா அது கேன்சர் க்யூர் வந்து ஆக மாட்டேங்கிறது சொல்லுது. அதனால் இந்த டெத் ரேட் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இதில் ஹையாக இருக்கிறதுக்கு அது கூட ரீசனாக இருக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம கண்ட்ரிக்குன்னு உள்ள ஒரு மெடிக்கல் டிவைசஸ், நம்ம கண்ட்ரிக்குன்னு உள்ள டயக்னோசிஸ் ப்ரொசீஜர், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோங்கிற கட்டாயத்தில் இருக்கோம்.
இதில் வந்து கிரிட்டிக்கல் கேருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டாக்டர் ஸ்ரீதர் சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் ஐயப்பன் சொன்ன மாதிரி. ஏன்னா ஐசியூவில் இருக்காங்க, ஐசியூவில் இருக்கிறதே அரவிந்தன் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து அவங்களால வந்து வெளில சொல்ல முடியல என்ன அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு. ஏன்னா அவங்க ஐசியூவில் இருக்கிற பாதி 90% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து கோமாவில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சுயநினைவு இல்லாமல் இருக்கும். அது மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த டிவைசஸ் தான் நமக்கு வந்து அவங்களோட உள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறத நமக்கு சொல்லுது. அப்படி இருக்கிற போது அந்த டேட்டா வச்சு நம்ம பேஷண்ட்ஸோட டேட்டா எடுத்து அதில் அதை அனலைஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவோட ப்ராக்ரஸேஷன், அந்த டேட்டாவில் இருக்கிற சில பேட்டர்ன்ஸை வச்சு நம்மளால ஒரு அடுத்தது அவங்க எப்போ கோமாலேருந்து வெளில வருவாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது தேவைப்படுமா, அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு இது இருக்கா, அதுக்கு ஏதாவது ப்ரிவென்டிவாக நம்ம எடுக்க முடியுமா, இது மாதிரி பல இன்புட்ஸ் அந்த பேஷண்ட்ஸை பற்றி நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த மேஜர் ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐஐடி மெட்ராஸை இன்வைட் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ண குறிப்பாக டாக்டர் ஸ்ரீதருக்கு நாங்கள் உங்களோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அந்த டிவைசஸை யூஸ் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி அதுலேருந்து வர டேட்டாவை வச்சு அதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஏஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம பெனிஃபிட்டை நம்ம அடையணும். ஏன்னா இந்தியா தான் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டேட்டா. நம்ம தான் அவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்குது. என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஜெர்மனியில் இருந்த பையனுக்கு கண்ணில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, தூர் கண் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் போனால் 3000 யூரோ ஆகும் செலவு. எத்தனை சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்க? இது மாதிரி ஒரு 8 சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேன்னு பெருசாக சொன்னேன். மறுநாள் இங்கே வந்தார், அடுத்த வாரம் இங்கே வந்தார். நம்ம சங்கர நேத்ராலயா போயிருக்கோம், ஏதோ 30,000 ரூபா ஆகும்னு சொன்னேன். எத்தனை சர்ஜரி பண்ணி ஒரு 8000 பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நம்ம வந்து டேட்டா வந்து அவ்வளோ டேட்டா நமக்கு இருக்குது, அந்த ஸ்கேல் இருக்குது. அதனால் நம்ம தான் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டேட்டா, லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் ஏஐ. அதனால் நிச்சயமாக இந்த ஒரு பெரிய எஃபர்ட் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம். இதில் இன்னைக்கு பல நாடுகள்லேருந்து பல இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க டாக்டர்ஸ், கிரிட்டிக்கல் கேரில் இருக்கிறவங்க வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு ஐஐடி மெட்ராஸ்லேருந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் எஃபர்ட்டில் ஒரு நல்ல அவுட்புட் வரும்ங்கிறது எங்களோட எதிர்பார்ப்பு. நிச்சயமாக வரும். அதே மாதிரி நாங்கள் தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஹெல்த் கேர், இந்தியா ஹெல்த் ஸ்டாக் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். நாங்கள் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டாக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இந்தியாவுக்காக ஒரு பிரத்யேகமாக ஒரு ஹெல்த் ஸ்டாக் ஒன்று பண்ணோம். அது நம்ம நாடுல ஒவ்வொரு 150 கோடி நம்ம ஜனத்தொகை, ஒருத்தருக்கு ஒரு குவாலிட்டி ஹெல்த் கேரை நம்ம எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்குங்கிறது எங்களோட அபிப்பிராயம். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. இது பல வருஷங்கள் நடக்கணும், பல மாதங்கள் பல வருஷங்கள் நடக்கணும். நிச்சயமாக இதில் ஒரு நல்ல அவுட்புட் வருகிறது எங்களோட. தேங்க்யூ.